Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Halawal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ووالدكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عما شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء اعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 3 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 27 April 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 124 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 13 orang. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan heart-lung machine ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 114 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,452 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 168 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,149 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes telah disahkan positif semula pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini kekal seramai 21 orang, di mana 8 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Di kesempatan ini, sempena Minggu Imunisasi Sedunia 2020 pada 24 hingga 30 April ini, Kementerian Kesihatan ingin menekankan mengenai kepentingan imunisasi dalam melindungi masyarakat daripada penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan menggunakan vaksin. Dengan tema vaksin berkesan, hashtag untuk semua ataupun hashtag Vaccines for All pada tahun ini, sambutan Minggu Imunisasi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai peranan imunisasi sebagai salah satu langkah bagi melindungi orang ramai di semua peringkat umur yang merangkumi kanak-kanak, remaja, orang dewasa dan warga emas terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin seperti influenza, measles, mumps, rubella dan sebagainya. Sehubungan dengan ini, meskipun negara kita Darussalam dilanda wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan terus menyediakan perkhidmatan imunisasi di pusat-pusat kesihatan di seluruh negara dan menjalankan vaksinasi khususnya kepada anak-anak damit dan golongan warga emas. Para ibu bapa dan penjaga adalah disarankan untuk memastikan anak damit mereka mendapat vaksinasi terkini seperti yang dijadualkan. Dengan kerjasama semua pihak, insya-Allah negara Brunei Darussalam akan dapat mengekalkan kadar liputan imunisasi yang tinggi, itu melebihi 95%, yang mana akan mendorong kepada pencapaian wawasan negara Brunei Darussalam 2035 ke arah kualiti kehidupan yang tinggi. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dirahmati di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan ini majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama. Terima kasih dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat kita mengharungi bulan Ramadan dengan amal ibadat dan amal kebajikan. Semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, sebagaimana Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan membawa keampunan dan keridhaan Allah. Kita ni sama-samalah menunaikan kewajipan-kewajipan kita ni masing-masing dalam bulan ini. Adapun siaran akhbar pada masa ini mengandungi pertama sekali ialah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Binda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzuddin Wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Halal Agama ingin mengumumkan bahawa oleh kerana masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara kita ini, maka penutupan sementara masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini 4 Ramadan bersamaan dengan 27 hari bulan April adalah dilanjutkan lagi selama 1 minggu mulai hari Selasa esok, iaitu bersamaan pada 4 hari bulan Ramadan juga bersamaan dengan 28 April hingga hari Isnin 11 Ramadan bersamaan dengan 4 hari bulan April 4 Ramadan. Ketetapan mengenai penutupan sementara ini adalah dibuat dalam Majlis Mesyuarat Majlis Ugama Islam yang bersidang pada hari Khamis yang lalu, iaitu pada 29 Syakban bersamaan 23 April. Berdasarkan keterangan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan keperluan bagi kita meneruskan langkah-langkah membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 dan berpandukan juga dengan hukum syarak mengenainya sebagaimana yang difatwakan dalam Fatwa Mufti Kerajaan Bilangan 2 tahun 2020. Satu perkara yang hendak disentuh dalam siaran akhbar ini juga ialah mengenai apa yang pernah ditimbulkan sebelum ini, iaitu dalam sidang ini mengenai dengan kutipan zakat fitrah. Jadi di sini saya suka cerita untuk menambah bahawa sebagaimana telah diumumkan kepada orang ramai melalui media beberapa hari yang lalu dan melalui e-posta. Jadi untuk kemudian orang ramai, Majlis Ugama Islam telah pun mengeluarkan tata cara pembayaran zakat fitrah dan juga zakat harta sepanjang bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini melalui e-posta dan berita yang mengenainya telah pun disiarkan. Dalam hal ini, masjid, surau dan balai-balai ibadat adalah digunakan untuk pembayaran zakat fitrah dan harta mulai jam 8.30 pagi hingga 11 pagi dan 11 tengah hari petang pukul 1 hingga 3.30 petang setiap hari dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, terutama penjarakan fizikal dan sosial di kawasan legar atau beranda masjid sahaja, yakni tidak menggunakan dewan besar ataupun ruangan bersembahyang di dalam masjid. Jika sekiranya terdapat masjid-masjid yang tidak mempunyai ruang legar yang sedemikian itu, maka akan diusahakan di kawasannya akan digunakan
ataupun di kawasan lain yang berdekatan dengan masjid. Bagi langkah-langkah lain untuk memudahkan pengutipan ini berjalan dengan lancar juga, Kementerian Haliwal Agama dan khususnya Majlis Ugama Islam juga sedang berunding dengan pihak-pihak berkenaan kementerian untuk mengadakan kutipan di bangunan-bangunan utama kementerian-kementerian, yang mana dalam hal ini amil-amil Majlis Ugama Islam akan bertugas mengutip pada hari-hari tertentu secara berjadual, dan perkara ini akan diketahui lebih lanjut dalam sedikit masa lagi nanti. Kementerian Agama ingin mengambil kesempatanlah mengenai kutipan zakat ini, terutama zakat fitrah. Kebiasaan-kebiasaan yang lama orang-orang Ketani akan berduyun-duyun datang membayar zakat pada sebelah malam, iaitu malam menjelang Aidilfitri esoknya, malam itu pada malam pukul namanya dalam istilah orang Brunei. Jadi hal sebegian itu betulnya tidak lagi berlaku pada masa ini dalam keadaan Ketani sekarang. Jadi Majlis dan Kementerian Agama ingin menyerukan supaya orang ramai akan membayar zakat lebih awal, dan kerana itulah tempat-tempatnya akan kita luaskan selain daripada di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat, dan juga tempat-tempat yang bersesuaian, iaitu kementerian-kementerian bagi warga perkhidmatan awam khususnya membayar zakat melalui sedemikian, insya-Allah. Berhubung dengan tarawih, perkara ini juga telah ditimbulkan dan kementerian di sini saya suka cerita ingin menyatakan penghargaan kepada orang ramai atas sambutan mereka melaksanakan atau menunaikan tarawih di kalangan keluarga mereka di rumah masing-masing dengan berimam kepada salah seorang daripada mereka. Dan nampaknya hal ini sangat menggembirakan. Dalam pada itu kementerian juga adalah mengambil maklum bahawa ada setengah-setengah daripada orang ramai memerlukan imam-imam di luar daripada kalangan keluarga mereka. Imam-imam itu jika ia terdiri daripada guru-guru agama atau guru-guru Quran yang bertauliah, yang sudah biasa menjadi guru kepada keluarga tersebut, maka yang sedemikian itu adalah dibenarkan. Jadi Ketani mestilah juga mengambil kira penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan sosial, dan aturan-aturan yang lain yang dikehendaki dalam panduan kesihatan, Kementerian Kesihatan. Satu perkara yang penting untuk disebut di sini ialah mengenai pembacaan doa kunut nazilah. Sebagaimana dalam titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qiyam Izzuddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena menyambut bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah tahun ini, yang disiarkan, maka Kementerian Haliwal Agama ingin memaklumkan bahawa kementerian telah menyediakan teks doa kunut nazilah. Teks doa kunut nazilah yang ringkas dan padat untuk mudah digunakan oleh orang ramai. Dan kerana itu ia akan diedarkan kepada orang ramai, yang boleh juga didapati melalui media sosial. Teks kunut nazilah yang disediakan ini pada sebahagiannya adalah bacaan kunut yang biasa dibaca waktu sembahyang subuh. Cuma ada tambahan kerana berkaitan
dengan keadaan kita pada masa ini, iaitu menghadapi wabak COVID-19 sebagai wabak dan bala, maka sedemikian itu ia disebut untuk kita memohon kepada Allah SWT barang dilindungi kita dan Sultan kita ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan dan juga negara kita sekaliannya dan ahli orang-orang Islam sekaliannya di mana-mana juga, maka kunut nazilah ini adalah dibacakan sedemikian itu. Maksudnya bagi dalam sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu, dan bolehlah dipilih mana-mana, bukan setiap waktu, bolehlah mana-mana di antaranya daripada 5 waktu itu, mungkin subuh atau maghrib dan maghrib isyak, antara maghrib isyak dan sebagainya itu. Jadi dalam hal ini orang ramai bolehlah merujuk kepada apa yang akan diedarkan nanti, dan ia sedang dicetak dan akan diedarkan, dan tentulah memudahkan orang ramai kerana ia sebahagian besarnya adalah daripada kunut yang dibaca waktu subuh itu. Sesuai dengan hal ini, Kementerian Agama sukacita juga menyeru kepada kita sekalian, rakyat negara Brunei Darussalam, menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas titah kebijaksanaan baginda, menyerukan kita untuk melakukan bacaan kunut nazilah sebagaimana kunut nazilah ini pernah dibacakan atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan di mana untuk mengelakkan bahaya yang akan datang menimpa dan sebagainya. Ini adalah dari riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud. Dan kerana itu maka kita lakukanlah ia dengan khusyuk, dan insya-Allah ini akan menjadi sumbangan kita kepada usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang lain dalam kita menghadapi penularan ataupun menghadapi bahaya-bahaya daripada yang berbangkit daripada COVID-19 pada masa ini. Maka sekian dahulu, sekali lagi saya mengucapkan selamat berpuasa dan mudah-mudahan amal ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin, merujuk kepada artikel yang telah dikeluarkan melalui Pelita Brunei, mohon pencerahan lebih lanjut dari Yang Berhormat Pihin tentang hukum puasa seseorang yang menjalani swabbing bagi pemeriksaan COVID-19. Ya, mengenai hukum ini, kalau dikatakan orang ada ikhtiar-ikhtiar lain lagi selain daripada waktu mengadakannya itu 11 siang, waktu malam pun boleh, maka kita boleh lakukanlah pada waktu malam. Kecualilah dalam keadaan-keadaan darurat di mana yang memerlukan itu, terutama sekali orang-orang yang diperlukan untuk diperiksa pada saat-saat itu, maka sedemikianlah. Jadi apa yang tertulis atau apa yang biasa dibaca, didengar berhubung dengan pembatalan puasa apabila memasukkan suatu barang dari luar ke dalam rongga yang terbuka yang dengan sengaja dan sebagainya itu, maka itu adalah apply mengenai hukuman tersebut. Okey, terima kasih Berhormat. Good afternoon, Aziz. James from Bonnet Britain. Yang Berhormat,
my question is for Minister of Health. If there is no more active cases in the NIC and we are still having 0 case of COVID-19, will we be seeing some restriction being lifted? Okay, terima kasih. Buat masa ni, the team sedang menunduki on how to lift the restriction juga. So in the moment we are in the planning stages lah. So kalau tani lift the restriction, how to do it. So masa ni masih dalam perundingan, sebab it cannot be all sekaligus. But whatever it is, the border will be remain the last thing lah to be open. Border tu tunggu keadaan sekeliling or the world lah in theory to masalah pandemik ini selesai baru tak kali itu. Tapi at the moment apa dibincangkan is how within the country tani have been flat for a while, ada 1-2 kes lah. Jadi macam mana tani can melift in stages. So insyaallah dengan ada the apps nanti, it will help to melift some of the restriction. But inshallah in the due course, once we've discussed with all relevant ministry juga, bukan Kementerian Kesihatan saja, so ada ministries yang terbabit, terutama sekali dengan yang tertentu lah. Di sana bila sudah rasanya untuk bersedia akan diumumkan lah. How the apps can help actually? Oh, the apps yang sebelum ini yang disebutkan many for contact tracing, okay? So it'll be the new norm, okay? So semua orang seboleh-bolehnya mengisi assessment form atau. Jadi tiap-tiap hari that's what you do, okay? Isi form, and then ia bagi code. Kalau code-nya green, you can move about. Code merah tidak, okay? But code kuning boleh appeal, boleh merayu. The doctors will reply and give you a certificate something lah. So ini pun masih dalam mempayukan lagi kaedah ni, dan untuk dewi bahasanya juga orang putih dan bahasa Melayunya juga. So insyaallah masa dalam terdekat nanti bila app ini sudah dapat dijalankan, akan diberigakan dan macam mana penggunaannya. Dan seperti saya katakan tadi, app ini akan menolong tani in case ada terjadi sesuatu, it'll tell you who are the people around you. Kira contact lah hampir, so senang contact tracing lah. Terutama sekali bila berada di luar, macam di restoran kah atau di masjid dan sebagainya. Yeah, thank you, Abu Mami. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.